বাতিনি সব পদের, প্রকাশ্য আর গোপনীয় সব পদের নিয়ামত আল্লাহ তাআলা মানুষকে দান করেছে। দুনিয়ার বুকে যা কিছু আছে সব আল্লাহ তাআলা মানুষের অনুগত বানায় দিয়েছে। তো বলতেছেন দুনিয়াতে নদী নালা এটা মানুষের চাকরি করে, চন্দ্র সূর্য এটা মানুষের চাকরি করে, আর দুনিয়ার অন্যান্য আসবাবপত্র এসব মানুষের চাকরি করে। এর বিনিময়ে মানুষ তাদেরকে কোনো পয়সা দেয় না, বিনিময়ে মানুষ তাদেরকে কোনো পারিশ্রমিক দেয় না, কিন্তু আল্লাহ তাআলার হুকুমে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে, আল্লাহ তাআলার নির্দেশে সব দুনিয়ার বস্তু মানুষের কাজে এরা ব্যবহৃত হয়। সব কিছুকে আল্লাহ তাআলা মানুষের অনুগত বানায় দিয়েছে। তো এটা হলো মানুষের উপরে আল্লাহ তাআলার সবচাইতে বড় অনুগ্রহ। আল্লাহ তাআলার পরে যদি মানুষের উপরে আর বড় অনুগ্রহ কারো থেকে থাকে, তাহলে সেই অনুগ্রহ হলো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুগ্রহ, যে তারই মাধ্যমে তিনি দুনিয়াতে আসছেন তো আমরা ইসলাম পাইছি, তিনি দুনিয়াতে আসছেন তো আমরা কোরআন পাইছি, তিনি দুনিয়াতে আসছেন তো আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মানুষের একটা সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে, তিনি আসছেন তো মানুষ তার মাধ্যমে হেদায়েত পেয়েছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি দুনিয়াতে না আসতেন, তাহলে মানুষের সঙ্গে, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে মানুষের যে এক সম্পর্ক স্থাপন হয়েছে এটা কোনো ক্রমেই সম্ভব হইত না। এজন্য মানুষের উপরে সবচাইতে বড় অনুগ্রহ হলো আল্লাহ তাআলা, আর আল্লাহ তাআলার পরে সবচাইতে বড় অনুগ্রহ মানুষের হলো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबसे बड़ा मुहसिन है और अल्लाह के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके सबसे बड़े मुहसिन हैं। और जिसके दिल में मुहसिन की मोहब्बत न हो वो जन्नत की खुशबू भी सूंघ नहीं सके। हमारे दिलों में अल्लाह की मोहब्बत भी होनी चाहिए और हमारे दिलों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी होनी चाहिए, तभी हम नजात से हम किनार होंगे और जन्नत हमारा ठिकाना बनेगी। दोस्तों, सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की है। मैं सहाबा की मोहब्बत के दो वाक़े आपको सुनाऊंगा, मगर मेरी एक शर्त है, और शर्त यह है कि ये अहद करो कि इन दोनों वाक़यात को सुन करके हम भी अपने दिलों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को पैदा करेंगे इंशाअल्लाह, मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह, उसको तरक्की देंगे इंशाअल्लाह। दो वाक़यात मैं सुनाता हूँ और फिर मौलाना उसका तर्जमा करेंगे। सबसे पहला वाक़या, एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत तलहा इब्नुल बरा रज़ियल्लाहु अन्हु। ये मदीनतुल मुनव्वरा के रहने वाले नौजवान सहाबी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा आए तो मदीने के लोगों ने आपका इस्तकबाल किया, उसमें तलहा इब्नुल बरा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शामिल थे। आपसे इतनी मोहब्बत थी तलहा को कि हर नमाज तलहा मस्जिद नबवी में बिल्कुल आका के पीछे खड़े होकर पढ़ते थे। एक दिन हजरत तलहा फजर की नमाज में नहीं आए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने देखा मगर किसी से पूछा नहीं कि तलहा कहाँ है, नहीं पूछा आपने। तलहा ज़ोहर की नमाज में भी नहीं आए, तलहा असर की नमाज में भी नहीं आए। जब असर की नमाज में नहीं आए तो आपने पूछा लोगों से तलहा कहाँ है, क्यों नहीं आए नमाज में? न फजर में थे, न ज़ोहर में थे, न असर में। तो साथियों ने कहा हजरत तलहा बीमार है। आप खड़े हो गए, फरमाया चलो हम उसकी मिजाज पुरसी को चलते हैं। आप हजरत तलहा इब्नुल बरा रज़ियल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे। आपने देखा कि तलहा बीमार है,
اور بے ہوش ہیں. آپ کچھ دیر بیٹھے رہے مگر حضرت طلحہ کو ہوش نہیں آیا. آپ وہاں سے اٹھ گئے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے ایسا لگتا ہے طلحہ بچیں گے نہیں, رات میں ان کی وفات ہو جائے گی. اور دیکھو رات میں طلحہ کی وفات ہو جائے تو مجھے بتانا تاکہ میں ان کے کفن دفن میں شریک ہو سکوں. یہ کہا آپ نے اور مسجد نبوی واپس آ گئے. آپ نے مسجد میں آ کے مغرب کی نماز پڑھی, عشاء کی نماز پڑھی, پوری رات گزر گئی, فجر کی نماز پڑھی, آپ کو کچھ پتہ نہیں. فجر کے بعد آپ کی نظر حضرت طلحہ ابن البراء کے رشتہ داروں پر پڑی تو آپ نے پوچھا طلحہ کا کیا حال ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضرت طلحہ کا رات میں انتقال ہو گیا اور ہم نے تو ان کو نہلا دھلا کر کے کفن میں لپیٹ کے دفن بھی کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, لال ہو گیا. فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر طلحہ کی رات میں وفات ہو جائے تو مجھے بتانا, تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میرے دوستوں, ان کے رشتہ داروں نے جو جواب دیا وہ دل تھام کے سننے کے قابل ہے. ان کے رشتہ دار بولے کہ حضرت آپ کے وہاں سے تشریف لانے کے بعد طلحہ کو ہوش آیا تھا. ہم نے طلحہ کو بتایا کہ آقا تمہاری مزاج پرسی کو آئے تھے. طلحہ بہت خوش ہوئے, بہت خوش ہوئے. پھر طلحہ نے ہم سب کو بلایا اور کہا میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں, اور وصیت یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے میں بچوں گا نہیں, رات میں میری موت ہو جائے گی. اور دیکھو اگر رات میں میری موت ہو جائے تو میرے مرنے کی خبر میرے آقا کو مت کرنا, کیونکہ اگر رات میں تم میرے مرنے کی خبر میرے آقا کو کرو گے تو ان کی نیند خراب ہوگی, ان کو اندھیرے میں یہاں تک آنے کی زحمت گوارا کرنی پڑے گی, اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو کوئی تکلیف پہنچے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, یہ محبت کی وہ مثال ہے جس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے تب بھی اس کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت ادا نہیں ہو سکتی. جی আলহামদুলিল্লাহ. এরপরে হযরত বলতেছেন যে মানুষের সবচেয়ে বড় অনুগ্রহকারী তো হলেন আল্লাহ তাআলা, আর তারপরে হলেন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম. তো বলতেছেন আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বত যদি দিলের মধ্যে থাকে তাহলে ঠিকানা জান্নাত, আর আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের মহব্বত যদি দিলের মধ্যে না থাকে তাহলে সে কোনো ক্রমেই জান্নাতের ঠিকানা খুঁজে পাবে না. এরপরে হযরত বলতেছেন যে সাহাবায়ে কিরাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কেমন মহব্বত করতেন এর দুইটা ঘটনা আমি আপনাদেরকে শোনাবো. তবে তার আগে একটা শর্ত, তাহলে আপনাদেরকে এই অঙ্গীকার করতে হবে যে এই দুইটা ঘটনা শোনার পরে আপনাদের দিলের মধ্যেও যাতে ওই মহব্বত সৃষ্টি হয় এবং আপনারা এই ঘটনা অনুযায়ী নিজেদের জীবনটাকে সেইভাবে গড়েন. যদি এই অঙ্গীকার আপনারা দেন তাহলে দুইটা ঘটনা শোনাবো. ইনশাআল্লাহ আমরা পারবো না? তো হযরত প্রথম ঘটনা যেটা শুনেছেন, হযরত তালহা ইবনুল বারা এক সাহাবা, নওজোয়ান সাহাবা, যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হিজরত করে মদিনায় আসলেন তো সাহাবায়ে কিরাম রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অভ্যর্থনা জানাইয়া আনলেন. সেই অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে হযরত তালহা ইবনুল বারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন. হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অত্যন্ত বেশি মহব্বত করতেন, আর তার মহব্বতের একটা নিদর্শন এই ছিল যে প্রত্যেক নামাজ তিনি একেবারেই মসজিদে নববীতে প্রথম কাতারে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিছনে দাঁড়িয়ে পড়তেন.
তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় তাকে নামাজে দেখতেন। একবার এমন হয়েছে যে হযরত তালহা ইবনে বারা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ফজরের নামাজে নাই। তো হুজুর দেখছেন যে নাই, কিন্তু কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করেননি। যোহরের নামাজেও নাই, আসরের নামাজেও নাই। আসরের পরে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করতেছেন, আচ্ছা তালহার কি হলো যে ফজরে দেখলাম না, যোহরে দেখলাম না, আসরেও দেখলাম না, কি ঘটনা? তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিয়েছেন যে তালহা তো অসুস্থ। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আচ্ছা চলো তাহলে আমরা তালহার খোঁজ নিয়ে আসি, তাকে দেখে আসি। তো সাহাবায়ে কিরামকে সাথে নিয়ে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত তালহার বাড়িতে গেলেন। তো বাড়িতে যাওয়ার পরে দেখলেন যে আসলে সে অসুস্থ এবং এমন অসুস্থ যে উনি পরিপূর্ণভাবে বেহুশ। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন সম্পর্কেও তার কিছুই জানা নাই, সে ঠিক পায়নি কিছু। তো এই অবস্থা দেখে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে ফেরত আসলেন। তো আসার সময় তাদেরকে বলে আসলেন যে আমার যা মনে হচ্ছে তা হলো তালহা হয়তো বাঁচবে না, হয়তো আজ রাত্রেই তার ইন্তেকাল হয়ে যাইতে পারে। তো তোমরা ভালো করে শোনো, যদি রাতের বেলা তালহার ইন্তেকাল হয়ে যায় তাহলে তোমরা আমাকে খবর দিবা, আমাকে জানাবা, আমি তালহার কাফন দাফনে শরীক থাকবো। তো এই কথা বলে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববীতে ফিরে আসছেন। এসে মাগরিবের নামাজ পড়ছেন, ঈশার নামাজ পড়ছেন, কোনো খবর আসে না। রাত পার হয়ে গেছে, ফজরের নামাজ পার হয়ে গেছে, কোনো খবর আসে না। ফজরের নামাজের পরে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালহা ইবনে বারার এক আত্মীয়কে লক্ষ্য করে বলতেছেন, আচ্ছা তালহার কি হলো? বলতেছেন, হুজুর তালহা তো রাত্রে ইন্তেকাল করছে, তার মানে আমরা তার কাফন দাফন দিয়ে জানাজা দিয়ে আমরা তাকে দাফন করে দিয়েছি। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই কথা শুনে এতটাই রাগান্বিত হয়েছে যে রাগে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা লাল হয়ে গেছে। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, তাহলে আমি তো তোমাদেরকে বলে আসলাম যে তালহা মৃত্যুবরণ করলে তোমরা আমাকে সংবাদ দিবা, আমি তার কাফন দাফন করব। তো তোমরা আমাকে না জানাইয়ে কাজ করলা কেন? তো পরে ওই আত্মীয় বলতেছেন, হুজুর আপনি চলে আসার পরে তালহা হুশে আসছিল, হুশে আসার পরে আমরা তাকে কথাগুলি বলছি যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে দেখতে আসছিলেন, আর তোমাকে বেহুশ অবস্থায় দেখে তারপরে হুজুর চলে গেছেন, আর যাওয়ার সময় এই কথাগুলি হুজুর বলে গেছে। তো উনি আমাদেরকে ওনার আত্মীয় স্বজন যারা তাদেরকে ডাকছেন, ডাইকে তারপরে উনি নিজে বলতেছেন যে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি মনে হয় বাঁচবো না, হয়তো আজ রাতেই আমার ইন্তেকাল হয়ে যাবে। তো তোমাদেরকে আমি একটা ওসিয়ত করতেছি, তাহলে রাত্রে যদি আমি মারা যাই তাহলে আমার মৃত্যু সংবাদ তোমরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দিও না। কেন? কারণ হলো এই যে আমার মৃত্যু সংবাদ যদি রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেওয়া হয় তাহলে হযরতের ঘুম নষ্ট হবে। আমার এখানে আসার জন্য তার আসা যাওয়ার কষ্ট করতে হবে, আমার কাফন দাফনের জন্য হুজুরকে ব্যস্ত থাকতে হবে। আমি চাই না যে আমার কারণে আমার আকার কষ্ট হোক, রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কষ্ট হোক, এটা আমি চাই না। এই জন্য রাতের বেলা যদি আমি মারা যাই তাহলে তোমাদের কাছে এই ওসিয়ত যে তোমরা রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমার মৃত্যু সংবাদ দিও না। হুজুর আমরা আপনাকে তার মৃত্যু সংবাদ রাতের বেলা দিতে পারি নাই, তালহার এই ওসিয়তের কারণে আমরা দিতে পারি। दोस्तों और साथियों, मैंने कहा था 2 किस्से सुनाऊंगा। दूसरा किस्सा हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़ुराद रज़ी अल्लाह अन्हु का, जो इस रिवायत में है जो मैंने पढ़ी आपके सामने। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी क़ुराद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा आपसे कितनी मोहब्बत करते थे उसको मैंने अपनी आंखों से देखा।
عبد الرحمن آپ نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں ایک دن میں آقا کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ کسی جگہ پر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں۔ ذات یوم توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وضو شروع کیا، آپ نے منہ دھویا، ہاتھ دھوئے، پیر دھویا، آپ کے جسم سے لگ کر کے جو پانی کے قطرات نیچے گر رہے تھے، آپ کے جسم اطہر سے لگ کر کے جو پانی کے قطرات نیچے گر رہے تھے، عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں سے ایک قطرہ نیچے گرتے ہوئے نہیں دیکھا زمین پر۔ آپ کے صحابہ آگے بڑھتے اور آپ کے جسم سے لگ کر کے وضو کا جو پانی نیچے گر رہا تھا اس کو اپنے ہاتھوں پر لیتے، یتمسحون بوضوئی، اور جس کے ہاتھ میں پانی کے وہ چند قطرات آ جاتے تو کوئی اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتا، کوئی اس کو اپنے سر پر پھیرتا، کوئی اس کو اپنے جسم پر مل لیتا۔ کیوں؟ صحابہ کا ماننا تھا کہ نبی کے وضو کے پانی سے زیادہ مقدس کوئی اور پانی ہو نہیں سکتا، اس لیے اس کا ایک ایک قطرہ وہ ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر، آنکھوں پر اور جسم پر مل لیتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی کو منع نہیں کیا، آپ نے پورا وضو فرما لیا۔ وضو کرنے کے بعد فرماتے ہیں ما حملکم علی ھذا، تم نے میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پر لے کر آنکھوں سے لگایا، چہرے پر ملا، سر پر پھیرا، یہ بتاؤ کہ اس کی وجہ کیا تھی؟ کس چیز نے تمہیں اس کام کو انجام دینے پر آمادہ کیا؟ تو صحابہ کرام نے ایک ہی جواب دیا، حب اللہ و رسولہ، اے اللہ کے نبی، ہم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس کے سوا ہمارا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ آگے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو اپنے سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں جو اس کے بعد آئے گا انشاءاللہ۔ উনি বলতেছেন যে আমি আপনাদেরকে দুইটা ঘটনা শুনাইতে চাইছিলাম। একটা ঘটনা তো তলহাত ইবনে বারার ঘটনা হইল, আর একটা ঘটনা যেটা শুরুতেই উনি হাদিস পড়ছিলেন আর আমি ওই হাদিসের তরজমাও শুরুতে শুরু করছিলাম। তো হযরত পরে বললেন যে বিষয়টা পরে আসবে, সেই কথাটা। তো ওইটা হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি কুরাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার থেকে বর্ণিত। তো বলতেছেন যে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হযরত আব্দুর রহমান বিন আবি কুরাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলতেছেন যে হযরত সাহাবায়ে কিরাম আপনাকে কেমন মহব্বত করে আমি আমার নিজ চোখে তা দেখেছি। সাহাবায়ে কিরাম আপনাকে কেমন মহব্বত করে তা আমি আমার নিজ চোখে দেখেছি। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তুমি কি দেখছো? রাসূল আমি দেখছি যে একদিন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু করতেছিলেন, আর ওযুর যে পানির ফোঁটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মোবারককে স্পর্শ করে যেটা পড়তেছিল, ওর কোনো ফোঁটাই জমিনে পড়ার মতো সুযোগ সাহাবায়ে কিরাম দিচ্ছিলেন না, বরং যে ফোঁটাই পড়তে যায় নিচের থেকে সাহাবায়ে কিরাম সেই ফোঁটাই নিজেরা ধরে নেয়। এবং এই যে পানির তরলতা, এটা কেউ মুখে, বুকে, পেটে, শরীরের অন্যান্য জায়গায় এটাকে মাখাচ্ছে, এটা নিয়ে তারপরে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় মাখাচ্ছে। তো রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এটা দেখতেছেন কিন্তু নিষেধ করেন যে তোমরা এটা করো না বা কি নিষেধ করেন। এরপরে যখন রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযু শেষ করছেন, শেষ করার পরে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার সাহাবায়ে কিরামকে জিজ্ঞেস করতেছেন, আচ্ছা
তোমরা যা করলে, কোন জিনিস তোমাদেরকে এই কাজের উপর উদ্বুদ্ধ করলো, তোমরা এটা করলা কেন? তো সাহাবায়ে কিরাম জবাব দিচ্ছেন, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের মহব্বতের কারণে করছি। আমরা জগৎবাসীকে এটা দেখাইতে চাই যে আমরা নবীকে কেমন মহব্বত করি, নবীর মহব্বত আমাদের দিলের মধ্যে কেমন আছে। অন্য কোনো কারণ না, শুধু রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত দিলের মধ্যে। তাই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর মুবারক স্পর্শ করে পড়া পানি, এটাকে দুনিয়ার মধ্যে আমরা সবচাইতে বেশি বরকতময় পানি মনে করি, সবচাইতে দামি পানি আমরা এটাকে মনে করি। তাই রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীর স্পর্শ করে আসা পানিটাকে বরকতের জন্য, ওই মহব্বতের কারণে আমরা আমাদের পুরো শরীরে মাখেছি। दोस्तों और साथियों, जब सहाबा किराम ने ये जवाब दिया कि हुब्बुल्लाहि व रसूलिही, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, वही काम की बात है। आप फरमाते हैं कि आओ मैं तुमको अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का तरीक़ा सिखाता, और जो मोहब्बत करने का तरीक़ा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सिखाएंगे, उससे बेहतर कोई तरीक़ा हो नहीं सकता। क्या फरमाते हैं आप? फरमाते हैं जो अल्लाह से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहता है, उसको अपने अंदर 3 खूबियाँ पैदा करनी चाहिए। जितने लोग बैठे हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मर्दों में औरतों में, सब गौर करें कि ये 3 खूबियाँ हैं कि नहीं हैं। एक आदमी सुबह से शाम तक ये कहता रहे मेरे दिल में आका की मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, लेकिन उसके अंदर ये 3 खूबियाँ नहीं हैं, तो उसकी मोहब्बत किसी काम की नहीं है। अल्लाह के यहाँ उसकी मोहब्बत कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुँचे। वो 3 काम क्या हैं? पहला काम फरमाते हैं फल यस्दुक हदीसहु इदा हद्दसा। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ये फ़र्ज़ है। नमाज भी पढ़ो, रोज़ा भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी दो, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले बनना चाहते हो, तो नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के साथ साथ अपने अंदर 3 खूबियाँ और पैदा करो। उन 3 खूबियों में से पहली खूबी फलयस्दुक हदीसहु इदा हद्दसा। अगर तू अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत करना चाहता है, तो आज इस बात का अहद कर ले कि ज़िंदगी के आखिरी सांस तक जब भी बोलूँगा तो हमेशा सच बोलूँगा, कभी झूठ नहीं बोलूँगा। जब इंसान सच बोलेगा तो सच की बरकत से अल्लाह उसकी नमाज़ें कबूल करेगा, उसके रोज़े कबूल करेगा, उसका हज कबूल करेगा, उसकी ज़कात कबूल करेगा, और नबी से मोहब्बत करने वालों की फहरिस्त में उसके नाम को शामिल कर देगा। और अगर वो झूठ बोलता है, दुकान पर बैठकर झूठ बोलता है, घर के अंदर झूठ बोलता है, किसी को कोई चीज़ देता है तो झूठ बोलता है, लेता है तो झूठ बोलता है, तो याद रखो उसकी मोहब्बत अल्लाह के यहाँ कबूलियत के दर्जे को नहीं पहुँचेगी। आज अफसोस की बात यह है कि मुसलमान चंद टकों के लिए झूठ बोलता है। मुसलमान सिर्फ दुनिया के थोड़े से फ़ायदे के लिए झूठ बोल करके अपने आप को कामयाब बनाना चाहता है। हालांकि झूठ बोल के कोई कामयाब नहीं हो सकता। न झूठ तुझे कोई लाभ दिला सकता है, न झूठ तुझे किसी नुकसान से बचा सकता है। नफ़ा और नुकसान का मालिक तो अल्लाह है। आओ हम तय करें कि जब भी बोलेंगे तो सच बोलेंगे,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में सच बोलने वाले को दो तरह के इनामात से मालामाल करने का ऐलान फरमाता है। और क्या कहता है? फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम। अल्लाह कहता है ए ईमान वालों, खुदा से डरो, तुम जो बोलते हो तुम्हारा रब सुनता है। खुदा से डरो और हमेशा सच्ची, सही और दुरुस्त बात जबान से निकालो। ए खुदा, हम हमेशा सच बोलेंगे, सच्ची बात जबान से निकालेंगे तो हमें मिलेगा क्या? फरमाता है दो तरह के इनामात। पहला इनाम युस्लिह लकुम अअमालकुम, अगर तुम हमेशा सच बोलोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सच्चाई की बरकत से तुम्हारे बहुत से बिगड़े हुए कामों को बना देगा। वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और दूसरा इनाम कि अगर तुम सच बोलोगे तो अल्लाह सच्चाई की बरकत से तुम्हारे बहुत से गुनाहों को मुआफ़ कर देगा। तो मुसलमानों, आओ हम भी तय करें कि हम हमेशा सच बोलेंगे ताकि नबी से मोहब्बत करने वालों में हमारा नाम भी शामिल हो जाए। तो हज़रत বলতেছেন ওই যে হাদিসের শেষ অংশে যে কথা ছিল যে সাহাবায়ে কেরাম বলছেন হুজুর আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের মহব্বতে আমরা এটা করতেছি। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন তাই যদি হয় তাহলে আসল মহব্বতের তরিকা তোমাদেরকে শিখিয়ে দেব। কি পদ্ধতিতে তোমরা মহব্বত করবে তোমাদেরকে সেই তরিকা শিখিয়ে দেব। তো সত্যি যদি চাও যে আল্লাহ আল্লাহ রাসূল তোমাকে মহব্বত করুক বা তুমি আল্লাহ আল্লাহ রাসূলকে মহব্বত করো, তাহলে তার প্রক্রিয়া তিনটা কথা তোমাদেরকে বলতেছি। এই তিনটা কথাকে আঁকড়ায় ধরো। যদি এই তিন কথাকে আঁকড়ায় ধরতে পারো তাহলে আল্লাহ আল্লাহ রাসূল তোমাদেরকে মহব্বত করে। ওই তিনটা জিনিস এটা খুব বেশি জরুরি, অত্যন্ত জরুরি। এই আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের মহব্বত যাদের দিলের মধ্যে আছে, যারা মহব্বতের দাবিদার, তারা যেন এই তিনটা কথাকে খুব শক্তভাবে আঁকড়ায় যায়। তার প্রথম কথা ফালিয়াসদুক হাদিসাহু ইযা হাদাসা। প্রথম কথা হলো যখনই সে কথা বলবে, সকালে সন্ধ্যায় দিনে রাতে যখনই সে কথা বলবে তো কথা সত্য বলবে, মিথ্যা কথা কখনো বলবে না। তো বলতেছেন যে এটা নারী পুরুষ যারাই এ মজমায় আছে, আমার আওয়াজ যত দূর পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে প্রত্যেকের জন্য এটা জরুরি। এই তিনটা জিনিসকে নিজের জিন্দেগিতে বাস্তবায়ন করতে হবে। তার প্রথমটা হলো যে যখনই কথা বলবে সে কথা সত্য বলবে। সত্য কথার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ তাআলার কাছে ঘনিষ্ঠ হয়। সত্য কথার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তার কাজ কারবারের মধ্যে বরকত দান করে। আর সত্য কথার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাকে আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের প্রিয় হিসেবে লিখে দেয়। তো একজন মানুষ হজ করবে, যাকাত দেবে, রোজা রাখবে, প্রত্যেকটা কাজই করবে, যদি সে কথা সত্য বলে তাহলে তার হজও কবুল হবে, তার রোজাও কবুল হবে, তার নামাজও কবুল হবে, এসব কিছু কবুল হবে সত্য কথা বলবে। আর মানুষ যেখানে সত্য কথা বলে ওই সত্য কথার একটা বরকত আছে, এই বরকত সে অনুভব করবে। আর যদি সত্য কথা সে না বলে, মিথ্যা কথা বলে, তাহলে মিথ্যা কথার দেওয়ার প্রতি আল্লাহ তাআলার সঙ্গে তার সম্পর্ক নষ্ট হবে আর বরকত থেকে সে মাহরুম হয়ে যাবে। তো বলতেছেন বড় আফসোসের কথা, দুঃখের কথা, মুসলমান আজ সামান্য বিষয়ে মিথ্যা কথা বলে, সামান্য কয়েকটা টাকার জন্য মিথ্যা কথা বলে, এরপরে দুনিয়ার সামান্য লাভের জন্য সে মিথ্যা কথা বলে। তো মানুষ যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে বরকত থেকে মাহরুম হয়ে যায়। দোকানে বসে মিথ্যা কথা বলে তাহলে দোকানের বরকত থেকে মাহরুম হয়ে যায়। কাউকে দেওয়ার সময় মিথ্যা কথা বলে তো দেওয়ার বরকত থেকে মাহরুম হয়ে যায়। কিছু নেওয়ার সময় মিথ্যা কথা বলে তো নেওয়ার বরকত থেকে সে মাহরুম হয়ে যায়। তো মানুষ যখন এই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলে তো
ও কোনোদিন কামিয়াব হইতে পারে না। তার কারণ কামিয়াবি দিয়ার মালিক তো আল্লাহ তাআলা। তো মিথ্যা কথা বলে সে আল্লাহ তাআলার হুকুম যখন লঙ্ঘন করে তখন তাকে কামিয়াবি কে দিতে পারে? দুনিয়ার কোনো কিছু তাকে কামিয়াবি দিতে পারে না। মিথ্যা কথা মানুষ বলে এই আশায় বলে যে মিথ্যা কথা বলে সে কামিয়াব হইতে চায়, কিন্তু কোনোদিনই এই কামিয়াবি তার হাতে ধরা দেবে না। আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করে সে কামিয়াব হইতে পারে। সত্য কথা যারা বলে, আল্লাহ তাআলা কোরআনে কারীমের মধ্যে ঘোষণা দিচ্ছেন যে সত্য কথার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা দুইটি পুরস্কার মানুষকে দান করেন। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহ ওয়া কুলু কওলান সাদীদা ইউসলিহ লাকুম আ'মালাকুম ওয়া ইয়াগফির লাকুম